شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج کا دن منگل کا دن ہے اور چاند کی 13، نسان کی 13 اور اپریل کی 11 تاریخ۔ یہ عید فصح کی خاص تیاری کا دن ہے اور آج کے دن مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ پر ایک فصح کھائی اور اپنی آرزو بھی ظاہر کی کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں تمہارے ساتھ مل کر فصح کھاتا۔ اور اسی منگل کے دن یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اسی منگل کے دن رات کو عدالتیں لگ گئیں۔ اسی روز یہودا اسکریوتی نے اپنی سپاری کے مطابق جو اس نے یہودیوں سے لی یسوع کو پکڑوانے کے تعلق سے، اس نے وہ کام کر دکھایا، یسوع کو پکڑوا دیا۔ اور اسی روز ہی یہودا نے مکمل طور پہ ایک بے وفائی اور غداری کا ثبوت دیا، مرتکب ہوا۔ لوکا کی انجیل 22واں باب اس کی 3 آیت، متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 3 آیت، اور پھر مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 10ویں آیت سے 26ویں آیت تک، اور پھر لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب 7ویں آیت سے 34ویں آیت تک، اور متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 70ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ یہ جو سارے بیان، یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں، یہ آپ بڑے آرام سے اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں یہ واقعات کے تعلق سے۔ اب یہاں پر 4 چیزیں ہیں جو بڑی واضح ہیں، جن پر میں آپ کی توجہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی پیسے کے معاملے میں کیوں اتنا لالچی اور اتنا فکر مند اور اتنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کا جو خاص مدعا تھا وہ یہ کہ جس لڑکی کے ساتھ یہودا اسکریوتی کی منگنی ہوئی تھی، یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ یہودی روایت میں ہے اور یہودیوں کی ڈائری میں ہے، جہاں پر اس سارے معاملے کو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ یہودا ہی ایک خاص مورا تھا جو یسوع کو پکڑوانے والا اور یسوع کی قربانی کے عمل میں، غداری کے عمل میں اور سپاری کے عمل میں اور بے وفائی کے عمل میں شاگردوں کے سامنے بڑا نیچ اور ہٹ ہوا اور بڑا انسلٹڈ شخص تھا۔ یہ اس لیے اس پر بڑی غور و خوض کیا گیا اور انہوں نے ایک ایک چیز ڈھونڈ کر لکھی اور بتائی۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پورا اسکرپٹ ہے جس پر یہودا کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ چرچز اس پر اتنی غور نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ساری تعلیم یہودیوں کی ہے، یہودیوں کے گھروں میں ہے، اور یہ یروشلم یونیورسٹی اور دوسرے اور کئی ادارے ہیں جن میں یہ واضح طور پر یہودا کی زندگی کے بارے میں سٹڈی دی جاتی ہے، بڑی بڑی ڈیٹیل سے، بہت گہرے طریقے سے۔ تو میں آپ کو صرف ایک خاکے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا پتہ چل جائے۔ یہی یہودا لازر کے گھر میں بھی پیسے کی بات کرتا ہے کہ یہ غریب غربا کو دیے جا سکتے تھے، کیونکہ
पैसे बन नहीं पड़ रहे थे कि इसको छुड़ाया जाए। जो इसका ब्रदर इन लॉ था, जो इसकी मंगेतर का भाई था, वो रूमियों ने अरेस्ट किया हुआ था। मचलका दिया गया था कि ये पैसे इसको भर दो तो हम इसको छोड़ देंगे। हमें पता चल गया है कि ये इस गद्दारी में, इस बागी टोले में शामिल नहीं, लेकिन अब पकड़ा गया है और इसकी जमानत के तौर पे ये पैसे दे दो और हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन पैसे उनसे इंतज़ाम नहीं हो रहा था। ये एक कहन का बेटा था, और कहन भी ऐसा था कि जो एक्टिव कहन नहीं था, क्योंकि कहनों की जिम्मेदारियां आती थी, और जो कहन जिम्मेदारी में आ जाता था कुर्बानी देने में या एक्टिव हो जाता था हैकल में, तो उसके पास पैसे आ जाते थे। जो बस ऐसे ही बैठे थे, नाम के कहन थे, खिदमत में कभी कभार उनको मौका मिल जाता था, तो उनको सिर्फ जो बैतुल माल से खाने पीने को मिलता वो खाते थे, बाकी उनके पास बहुत पैसे नहीं थे। और ये जो कहन था, ये वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, ये कहानत से निकलने ही वाला था, अनकरीब था कि रिटायर हो जाए। और इसका बेटा ये जवान था, और बराबा के लोगों के साथ इसका मिलना जुलना था, और यहूदा बराबा के ग्रुप में कभी शामिल रहा था, क्योंकि यहूदा के बाप को मार दिया था रूमियों ने। और फिर यहूदा ने बड़े दुख सहे, उसके अंदर बड़ी कड़वाहट थी रूमियों के खिलाफ, और इसी वजह से वो बराबा के लोगों के साथ मिल गया ताकि हम रूमियों को भगाए, मारे। और उसी ताल्लुक से इसका जो साला है उसके साथ इसकी दोस्ती हुई, और उसी दोस्ती में फिर इसकी मंगनी हो गई उस कहन की बेटी के साथ। अब वो कह रही है कि तू पैसे का इंतज़ाम कर जल्दी जल्दी, ताकि ये पैसे दिए जाए और मेरा भाई छूट जाए, वरना इसको मार देंगे। और यहूदा अपनी जगह पर यह सोच रहा है कि यस्सु तो बड़ी कुदरत का मालिक है, अगर मैं इसको पकड़वा भी दूं तो इसको तो वो हाथ भी नहीं लगा सकते, इसके तो सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जैसे ये बोलता है लोग गिर जाते हैं, ये गैब भी हो जाता है, ये पानियों पे भी चल सकता है, ये अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। तो जब वो इस पर हाथ डालेंगे तो ये अपनी पूरी कुव्वत दिखाएगा, और इसकी कुव्वत के सबब से हम भी जो अटैक कर देंगे जितने लोग हैं बराबा के, तो हम रूमियों से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन वो ये बात भूल चुका था, और उसके दिमाग में नहीं थी कि यस्सु जो है वो रबीलियन नहीं है, वो बागी नहीं है, वो तो बाप का भी ताबेदार है और शरीयत का भी ताबेदार है और माशरे का भी ताबेदार है। उसने तो कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। गाली देकर लोग चले जाते और वो खामोश रहता, धक्के दे के लोग चले जाते, वो खामोश रहता, लोग मारना चाहते थे, वो खामोशी से निकल जाता था। लेकिन यहूदा का ये दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो इन बातों को भूल चुका था, इसलिए वो बार बार शमौन के घर में भी बात कर रहा है कि हाँ, जब वो एक औरत आई और उसने आके तो अपना इत्र यस्सु के सर पर डाला, तो वहां पर भी दूसरे लोगों को अपने साथ मिला लिया, और उनको कहता है कि ये तो 300 दिनार, क्योंकि उसके दिमाग में 300 दिनार फिट था, जबकि ये जो इत्र था ये बहुत कीमती था, और ये एक औरत, एक लड़की का जहेज था, क्योंकि घर लड़का बनाता है, खाने पीने की चीज़ें, जहेज की चीज़ें लड़का तैयार करता है, लेकिन सिर्फ लड़की अपने पेरेंट्स के, अपने घर से वो कीमती इत्र लेके आती थी, जिससे पता चलता था कि ये कितनी नेकोकार है, कितनी अच्छी है, कितने कैसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है। जितना ज़्यादा वो कीमती इत्र लेके आती थी, या जितना वो मकदार में ज़्यादा होता था, माँ बाप की इज्जत ज़्यादा होती थी। तो ये इस वजह से वो सोचता था कि मैं ये बेच दूं,
یہ بیچا جاتا، یہ تھیلی میں آ جاتا، تھیلی میں، کیونکہ یہودا کے پاس تھیلی تھی، یہ تھیلی میں آ جاتا، اور یہی پیسے میں اس لڑکے کے لیے مچلکہ کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ دے دیتا، تو وہ لڑکا بچ جاتا اور میری منگیتر بھی خوش ہو جاتی، اور یہ لڑکا بھی غریب تھا، یہ بھی چھوٹ جاتا۔ وہ اپنی ایک سوچ میں لگا ہوا۔ اب مسیح کو پتہ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے، یہ اس برائی سے بھلائی کیا نکلے گی، یہ جو فکر مندی کر رہا ہے، اس فکر مندی کے آگے کیا ہوگا۔ پھر شاگردوں نے پوچھا کہ ہم تیرے لیے فسح کہاں تیار کریں؟ تو یسوع نے کہا کہ ایک شخص جو گھڑا اٹھا کے جا رہا ہوگا، آپ اس کو فالو کرنا، وہ تمہیں آراستہ جگہ دکھا دے گا، تیار جگہ دکھائے گا، جہاں پر تم فسح تیار کرنا، فسح کا کھانا تیار کرنا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ شاگردوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم مالک کی، استاد کی فسح تیار کرنا چاہتے ہیں، اور کہاں پر کھانا تیار کریں، کہاں رکھیں۔ تو اس نے وہ بالا کھانا دکھایا، میں نے دیکھا ہے یروشلم میں آج تک بھی، وہ بڑا بہت دلہان ہے، تو وہاں پر انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، لوگ بڑی زیارت کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بڑی برکت کی جگہ ہے، لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ اب اس پانی والے گھڑے کی بات جو ہے، اور اس شخص کی بات جو ہے، یہ 2000 سال پہلے ابراہیم نے دیکھا۔ جب ابراہیم نے ایک دفعہ گلہ کیا خدا کے سامنے کہ مجھے تو کیا دے گا، میں تو بے اولاد جا رہا ہوں، تو خدا نے کہا کہ اپنے تمبو سے، اپنے ٹینٹ سے باہر نکل اور آسمان کی طرف دیکھ، ستاروں کو دیکھ۔ تو وہاں پر خدا نے ابراہیم کو دھیان نہیں لگایا کہ تو ستارے گنتا رہ، نیند نہیں آ رہی تو گھر کے بالے گنتے رہو، نہیں، بلکہ خدا نے اس کو دکھایا کہ دیکھ، تیری اولاد میں یہ واقعات ہوں گے۔ علم فلکیات میں بہت سارے نام ہیں سٹارز کے، لیو ہے، ورگو ہے۔ اب میں اس طرف آپ کی توجہ نہیں زیادہ رکھنا چاہتا، آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ایک شخص ہے جس کے کندھے پر پانی کا گھڑا ہے۔ تو یہ ابراہیم نے دیکھ لیا تھا کہ میری اولاد میں ایسا بھی واقعہ ہوگا کہ مرد کا کندھے پر پانی رکھنا یہ معیوب تھا۔ یہودی بڑے غیور لوگ ہیں، عورتیں پانی بھرتی ہیں، مرد نہیں پانی بھرتے۔ اب مرد کا پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ ایک انہونی بات ہوگی تیری اولاد میں۔ تو یہ کسی دوسرے وقت میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ابھی ہمیں اس کو کور کرنا ہے۔ تو وہ ایسا ہی شاگردوں کو شخص ملا جس کے ساتھ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے گئے، اور پھر وہاں پر ایک گیت بھی ہے، گیت کا ذکر بھی ہے۔ وہ گیت گاتے ہوئے باغ گتسمنی کی طرف گئے۔ اب بہت سارے خادم ہیں، بہت سارے پاسٹرز ہیں جو اتنا مکس کرتے جا رہے ہیں ان سارے واقعات کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح چھپا ہوا تھا، وہ چھپ کر رہتا تھا۔ یہ ایک طرح سے وہ ان کو سمجھ نہیں ہے اس اسکرپچر کی، اس نوشتے کی، ان کی سٹڈی نہیں ہے کہ یسوع چھپا ہوا نہیں تھا۔ آپ تو 6 دن کی اس کی ایکٹیویٹیز دیکھو، وہ اس وقت اوپن نہیں تھا جب اس کے بھائیوں نے بھی کہا کہ تو اندر رہتا ہے، تو دوسری جگہوں پر رہتا ہے، تو اتنا نمایاں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہمارے ساتھ چل، کیونکہ یسوع نے 4 عیدیں منائی ہیں اپنی لائف میں۔ جو لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ وہ گدھے کی سواری کر کے آیا اور بس وہ عید منائی گئی، اور یہ 4 واقعات ہیں۔ ایک اس دفعہ جب وہ چھوٹا تھا، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ عید منانے کے لیے آیا۔ 3 دوسرے واقعات ہیں، اور یہ تینوں کو ایک اس طرح مکس کر دینے سے یہ تعلیم جو ہے یہ خراب ہوتی ہے۔
कम इल्मी का सबूत है, क्योंकि जो लूका है वो यीशु को इंसान पेश करता है, और इंसान जो है उसके बारे में जब तहकीक की जाती है, लूका का स्टाइल है क्योंकि वो डॉक्टर है, वो तहकीक करता है, तशखीस करता है, हर मामले की तशखीस करता है। और मरकस एक जर्नलिस्ट है, वो सहाफ़ी है, वो हर बात को भाग दौड़ के बयान कर रहा है। फिल फॉर यीशु ने ये किया, फिल फॉर ये किया, एक एक बात को इन डिटेल बता रहा है। और जो मत्ती है वो एक मुंशी है, एक हुकूमत का, एक टैक्स कलेक्टर है और एक अकाउंटेंट है। तो इसलिए वो मोटी मोटी बातों पर उसका ध्यान है, जो बादशाह को वो नुमाया करती है, उसके कंट्रोल को नुमाया करती है। वो डिटेल में ज्यादा नहीं जाता। और जो यूहन्ना है वो यीशु को खुदा पेश करता है, उसका एक तकिया कलाम है यूहन्ना का। हर राइटर का एक तरीकाकार है, तो उसका तकिया कलाम है, हर बात को कहता है दूसरे दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, दूसरे दिन। हालांकि वो दूसरे दिन की बात नहीं, वो मुहावराती बात करता है। जैसे कई लोग कह देते मैंने तो 2 मिनट में ये काम कर देना है, मैं 2 मिनट में आया, उसका 2 घंटे का 2 मिनट होता है। मैं बस अभी आया, वो उसका अभी जो है वो खुशी हो तो 3 घंटे गुजार के आ जाए, और बाद में कहे बस मैं तो ये स्टाइल था यूहन्ना का। लेकिन वो ज्यादातर उसका फोकस है कि यीशु को बादशाह पेश करे। फिर उस आगे हम देखते हैं कि वो जब ये सारा वाकया हो गया तो रात को अदालतें भी खुल गईं और मसीह को मुकम्मल तौर पे तैयारी हो गई कि पकड़ना है। अब उसको ढूंढ रहे हैं और यहूदा को उन्होंने पैसे दे दिए हैं कि हम अब तैयार हैं। तो यीशु दिल सोजी के साथ दुआ कर रहा है बागे गतसमनी में, बागे अदन की नुक्कर में, कदरून की वादी के साथ ये बाग है, ये जैतून का बाग है। ये जैतून के आज भी ये पौधे हैं जो मसीह के टाइम के हैं, जो फल दे रहे हैं। आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें, इसराइल का टूर। तो आपको इन डिटेल ये सारे वाक़यात, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये मेरी तहकीक की हैं, तफ्तीश की हैं, तशखीस की हैं, मेहनत की है। इसलिए मैं अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, साथियों को, स्टूडेंट्स को ऐसे बोंगियां मार के नहीं बता रहा कुछ भी। मैंने खर्च किया है अपना टाइम, अपनी ताकत, अपना पैसा, और मेरी लगन है कि मैं जिसको मानता हूं, जिसे अपना खुदावंद मानता हूं, उसकी हर बात को गहरे तौर पर जानूं। तो यीशु मसीह ने जो जो भी कुछ किया है ये एक तरतीब से है, और एक तरतीब से जब यूहन्ना को आप पढ़ते हैं तो आपको तरतीब नजर नहीं आएगी। पहले वाकयात बाद में लिखे हैं, बाद के वाकयात पहले लिखे हैं। अगर आप सबको तरतीब में देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो मरकस को देखेंगे या लूका को देखेंगे, या उसके इख्तियार की बातें हैं तो आप मत्ती में देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इनको नोट करते जाएं साथ साथ। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह को रात के वक्त पकड़ा गया बागे गतसमनी में, तो उस वक्त यहूदा पैसे ले चुका था और यहूदा उनको लेकर आया, क्योंकि उसे पता था कि 2 दिन के बाद उस लड़के को, उसके ब्रदर इन लॉ को, वो उन्होंने मसलूब कर देना है, मार देना रूमियों ने। तो जल्दी जल्दी पैसे का इंतजाम हो जाए। अब वो किसी जगह से उसको थोड़े मिलते हैं तो ले लेता है, किसी से जगह ज्यादा मिलते हैं। और जो इसने 30 सिक्के उनके साथ रेट या जो भाव ताव किया था, वो एक चरवाहे की कीमत है। उसने तो ऐसे ही किया, लेकिन यीशु को हिस्ट्री बताती है, बाइबल बताती है कि वो एक चरवाहे की कीमत थी। चरवाहे खरीदे जाते थे कि वो रहनुमाई करें, भेड़ बकरियां चराएं,
تو یسوع کا یہ ایک سودا ہوا چرواہے کے طور پہ 23 سکوں میں. بات